Hello everyone. In last lecture we study about the particular commands that are comes under DDL statements, that is data manipulation language. And in last lecture we complete drop table command, alter table command, rename table command, and truncate table command. Okay, and also the weaving structure of table command, that is show tables, then describe tables commands. Okay, so that commands are completed in last lecture. Okay, so the uh, in this lecture we study about the data manipulation language. Okay, that are the statements comes under DML statements. Okay, and under DML statements we are going to study the insert, delete and update commands. Okay, so मी तुम्हाला दाखवलेलं होतं याच्यामध्ये की या कमांड्स DML स्टेटमेंटच्या अंडर येतात. Okay, and these are the most important commands in database. Okay, so what are the particular use of that commands? Okay, so in that, in DML statements, insert command is used to insert the data into the table. Okay, then delete command is used for deleting the data from the table, and the update command is used to update the data from the टेबल. ओके, म्हणजे काही डेटा जर अपडेट करायचा असेल तर त्याच्यामध्ये आपण अपडेट कमांड काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, सो we study that particular commands in detail one by one. Okay, so first of all we see here insert command. The insert statement is used to add records to the existing टेबल. ओके, एक्झिस्टिंग टेबल मध्ये आपल्याला काय करायचे आहेत, रेकॉर्ड्स इन्सर्ट करायचे आहेत. दॅट इज रोज आर इन्सर्टेड बाय युजिंग इन्सर्ट कमांड. Create table command is used for creating the structure of a table. Okay, that means for creating the columns of the table. Okay, create table command चा यूज करून आपण टेबलचं स्ट्रक्चर क्रिएट करतो. म्हणजेच काय, तर त्याच्यामध्ये टेबल नेम काय असणार आहे आणि त्याच्यामध्ये त्याचे पर्टिक्युलर कॉलम्स कोणते कोणते येतील, तर हे आपण क्रिएट टेबल कमांडचा यूज करून करतो. पण त्या टेबलमध्ये पर्टिक्युलरली रोज इन्सर्ट करण्यासाठी, दॅट मीन्स रेकॉर्ड्स इन्सर्ट करण्यासाठी इन्सर्ट कमांडचा यूज करावा लागतो. Okay, so for inserting the records into the table, the syntax of insert command is insert into table name. Okay, and in simple bracket write down the all columns or some of the columns from the table, and these are separated by comma. हे सेपरेट कॉमा ने सेपरेट केलेले असतील. Okay, then that simple bracket is completed, then it write the word values. Okay, and in after values we write it here particular values of that particular column. Okay, आपण या ब्रॅकेट मध्ये जे काही कॉलम्स घेतलेले आहेत त्या पर्टिक्युलर कॉलम साठीच्या व्हॅल्यूज इथे असणार आहेत. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल सी हियर इन्सर्ट इनटू एम्प्लॉई व्हॅल्यूज. दीज आर दी व्हॅल्यूज. म्हणजे या टाइपने आपण डिरेक्टली व्हॅल्यूज सुद्धा काय करू शकतो, insert into employee in bracket name and employee ID values, and these are the values. ओके, दोन टाइपने आपण याच्यामध्ये व्हॅल्यूज इन्सर्ट करू शकतो. आपल्याला जर डिरेक्टली व्हॅल्यू स्टोअर करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये कॉलम नेम इन्सर्ट न करता डिरेक्टली व्हॅल्यूज आपण इन्सर्ट करू शकतो. अँड अदरवाइज कॉलम नेम मेन्शन करून त्याच्यामध्ये आपण इथे बघू शकता, हा एक एक्झाम्पल आहे त्याचं आणि हे एक एक्झाम्पल आहे. ओके, तर या टाइप मध्ये आपण व्हॅल्यूज इन्सर्ट करू शकतो. ओके, अँड टू चेक द व्हॅल्यूज आर इन्सर्टेड इनटू द टेबल or check the values that are inserted into the table, we use select command. Okay, that is select star from employee. Okay, जे आपण इन्सर्ट झालेल्या व्हॅल्यू चेकआउट करायच्या असतील किंवा टेबल मध्ये इन्सर्टेड व्हॅल्यू शो करायच्या असतील तर त्याच्यामध्ये आपण सिलेक्ट कमांड यूज करणार. ओके, so I am showing you practically how that particular commands are used. Okay, then click on WAN server, then the icon is appear here. Click on that icon, MySQL console. Okay, so
we are forward with the database which we created here, college DB. Okay, then we consider one of the table from college DB. For that, I'm just checking here which tables are available here. Then the employee, employee1, student and student1, these are the tables in college DB. Okay, so we just create the another new table, and after that I'm inserting the value in that table. Okay, create table EMP. Okay, that is employee, in bracket employee ID, then employee name, then city, its data type is varchar, then salary. Okay, and its data type is float, and semicolon. So the new table is created here, which have the name EMP. Okay, EMP named table is created, having the columns employee ID, employee name, city, and salary. Then for checking the columns of that particular column, we use describe command. Okay, describe EMP, that means the columns are shown here. Okay, see here the field, that is columns and its data type. Okay, and these values are particular description for that columns. Okay, so there is no need to study about that particular descriptions. Okay, and we come towards our today's point, which is insert command. So we are going to insert the values in the EMP table. EMP table मध्ये काय करायचे आहेत तर values insert करायचे आहेत. Okay, so see, insert into is the keyword. Okay, so use that particular word, insert into, then the table name. So we consider here EMP table, then mention the particular columns here. Okay, employee ID, employee name, comma city, comma salary. Okay, so we take it here all the columns. Okay, याच्यामध्ये आपण all columns इथे include केलेले आहेत, that is employee ID, employee name, city and salary. Okay, त्याच्यानंतर कीवर्ड असणार आहे values, आणि त्याच्यानंतर आपण या ज्या काही 4 कॉलम्स घेतलेले आहेत तर त्या 4 कॉलम्स साठी ते व्हॅल्यूज काय करणार आहोत, असाइन करणार आहोत. आणि याच्यामध्ये दुसरा जो पार्ट होता तो काय होता की याच्यामध्ये आपण डायरेक्टली इन्सर्ट इनटू एम्प्लॉई आणि डायरेक्टली व्हॅल्यूज आपण इन्सर्ट करू शकतो, म्हणजे एम्प्लॉई आयडी असेल आणि नेम असेल. ओके, तर आता ह्याचा ड्रॉबॅक काय आहे की याच्यामध्ये जर हे कॉलम नेम मेन्शन केले नाहीत याच्यामध्ये. ओके, आणि जेव्हा मी व्हॅल्यूज इन्सर्ट करणार आहे तर त्याच्यामध्ये मी जर एम्प्लॉई आयडी आणि सिटी व्हॅल्यू जर पास केली इन्सर्ट इनटू कमांड मध्ये, तर त्याच्यामध्ये जी सिटीची व्हॅल्यू ऍड केलेली आहे ती सिटी कॉलम मध्ये न जाता ती एम्प्लॉई नेम या कॉलम मध्ये काय होणार आहे, शिफ्ट होणार आहे. आणि त्यामुळे काय होतं तर कॉलमच्या व्हॅल्यूज चेंज होऊ शकतात. तर त्यामुळे याच्यामध्ये आपल्याला हे कॉलम नेम घेतले तर त्याच्यामध्ये आपण व्हॅल्यूज डिरेक्टली काय करू शकतो, असाइन करू शकतो. ओके, values, then give another bracket, simple bracket here and semicolon. Okay, and in that bracket assign the values for the columns. First of all, employee ID. Okay, I'm taking here 101. Okay, then employee name. Okay, then city is head. Okay, and the salary is 20,000. ओके, सो आता याच्यामध्ये अजून एक ऍडिशन आहे की याच्यामध्ये आपण एम्प्लॉई आयडी आणि सॅलरी यांचे जे डेटा टाइप आहेत ते काय आहे तर इंटिजर अँड फ्लोट आहे. म्हणजे जे नंबर्स टाइप मध्ये असतात तर ते आपल्याला ऍज इट इज आपण लिहू शकतो, पण ज्याचे डेटा टाइप्स कॅरेक्टर आहे, मग ते कॅर असेल किंवा वेरकॅर असेल, तर त्याच्यामध्ये जेव्हा आपण व्हॅल्यू पास करतो तेव्हा त्याच्यामध्ये
त्या व्हॅल्यूज आपल्याला सिंगल कोट मध्ये मेन्शन करावे लागतात. दॅट मीन्स यू कॅन यूज दिस सिंगल कोट फॉर दॅट पर्टिक्युलर values. Okay, so from this command we take it here name in single quote and after that city in single quote. Okay, and enter. Okay, the query okay, that means the values are successfully inserted into the table. Again I am inserting another row. Insert into emp employee id, employee name, city, salary. Values are 102, then the name, then city and salary. Okay, then the third record is inserted here. And the last fifth record I'm inserting here. Okay, so I'm inserting here the values into the table EMP. Okay, EMP table मध्ये हे records काय केलेले आहेत, insert केलेले आहेत, insert command use करून. Okay, so for checking the values are inserted into table or not, we use select command. Okay, select star from table name. Okay, star means all the records that we inserted into that table. म्हणजे जे काही records insert केलेले आहेत ते ऑल रेकॉर्ड्स शो करायचे असतील तर त्याच्यामध्ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ही कमांड काय करावी लागते, यूज करावी लागते. ओके, सो इथं एम्प्लॉई हे एक्झाम्पल घेतलेलं आहे आणि आपण इथे एक्झिक्यूट करताना ईएमपी टेबल घेतलेला आहे. ओके, सो वी जस्ट check all the records that are inserted into EMP table. I am taking here select star from EMP. Okay, and semicolon, select star from, and after that the table name which is EMP, then enter. Okay, see there is a table having the name EMP, which is the columns employee ID, employee name, city and salary. Okay, so याच्यामध्ये आपण क्रिएट टेबल कमांड यूज करून आपण याचं स्ट्रक्चर क्रिएट केलं होतं. म्हणजे त्याच्यामध्ये कॉलम्स काय असणार आहेत आणि त्याचा डेटा टाइप काय असणार आहे आणि या पर्टिक्युलर कॉलम्सला ज्या काही व्हॅल्यूज इन्सर्ट होणार आहेत तर त्या व्हॅल्यूज याच्यामध्ये कशा इन्सर्ट करायच्या, तर इन्सर्ट क्वेरी यूज करून याच्यामध्ये आपण पर्टिक्युलर रोज काय करू शकतो, इन्सर्ट करू शकतो. आणि हे रोज इन्सर्ट केल्यानंतर आपल्याला जर टेबल शो करायचं असेल, दॅट मीन्स टेबल मधले जे काही रेकॉर्ड्स आहेत तर ते रेकॉर्ड शो करायचे असतील तर त्याच्यासाठी आपल्याला सिलेक्ट कमांड यूज करायची आहे. अँड आफ्टर दॅट यू जस्ट सी हिअर होल टेबल विथ रेकॉर्ड्स, दॅट मीन्स रोज. त्याच्यामध्ये ह्या रोज टाइप मध्ये आपण डेटा काय करू शकतो, बघू शकतो. सो दिस इज दी मोस्ट इम्पॉर्टंट कमांड विच इज इन्सर्ट. मी लास्ट लेक्चरलाही तुम्हाला सांगितलं होतं की जेव्हा तुम्ही एखादा ऑनलाईन वेबसाईट वरती फॉर्म फिलअप करत असाल, ओके, किंवा कोणतंही एखादं सॉफ्टवेअर असेल तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्ही एखादा फॉर्म फिलअप केल्यानंतर लास्टला त्याच्यामध्ये सबमिट ऑप्शन असतो. मग त्याच्यामध्ये ते जे काही सबमिट बटन असतं किंवा सबमिट ऑप्शन असतो
तेव्हा जेव्हा तुम्ही त्या सबमिट ऑप्शन वरती क्लिक कराल किंवा बटन वरती क्लिक कराल तेव्हा काय होतं, तर त्या सबमिट बटनच्या बॅकग्राऊंडला इन्सर्ट क्वेरी यूज केली जाते आणि त्यामुळे त्या पर्टिक्युलर वेबसाईटचा किंवा सॉफ्टवेअरचा जो काही डेटाबेस असेल त्या डेटाबेसमध्ये तुम्ही जे फॉर्म वरती फिलअप केलेले इन्फॉर्मेशन आहे तर ती इन्फॉर्मेशन जाऊन काय होत असते, स्टोअर होत असते. म्हणजे डेटाबेसला ह्या व्हॅल्यूज स्टोअर होत असतात. ओके, तर या टाइपमध्ये आपण डेटाबेसमध्ये टेबल क्रिएट करून टेबलमध्ये रेकॉर्ड्स काय करू शकतो, इन्सर्ट करू शकतो आणि इन्सर्ट झालेले रेकॉर्ड सुद्धा आपण शो करू शकतो बाय युजिंग सिलेक्ट कमांड. ओके, सो दिस इज द इम्पॉर्टंट कमांड, इन्सर्ट कमांड. ओके, आता याच्यामध्ये मी तुम्हाला अजून एक डिफरन्स सांगते की याच्यामध्ये मी सांगितलं होतं की याच्यामध्ये जर व्हॅल्यूज मला स्टोअर करायची नसेल, मला फक्त एम्प्लॉई आयडी, एम्प्लॉई नेम, सिटी इन्सर्ट करायचं असेल तर मी त्या कोणत्या टाइप मध्ये करू शकते, तर इन्सर्ट इनटू EMP. Okay, suppose I want to store only employee ID and employee name. Okay, see what does here, values 106, that is employee ID and employee name is okay and semicolon. Very okay, that means it takes the two values for employee ID and employee name. I am not inserting the values for city and salary. City and salary column साठी मी values insert केलेल्या नाहीत, फक्त employee ID आणि employee name या column साठी values insert केलेल्या आहेत. ओके, तर आता याच्यामध्ये मी अगेन सिलेक्ट करून बघते की म्हणजेच रेकॉर्ड इन्सर्ट झालेले आहेत की नाही ते. ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉई. ओके, just see here it takes employee ID, employee name and city and salary are null. ओके, याच्यामध्ये null values accept केलेल्या आहेत. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये या आता काही डेटाबेस असतात की त्याच्यामध्ये null values accept केल्या जात नाही. सो त्याच्यासाठी आपण जे काही क्रिएट टेबल कमांड यूज करत होतो किंवा क्रिएट टेबल कमांड कशी यूज करायची हे जे मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं, तर त्याच्यामध्ये हे जे काही कन्स्ट्रेंट्स यूज होतात. ओके, तर आता ह्याच्यामध्ये हा कन्स्ट्रेंट बघू शकता, क्रिएट टेबल स्टुडंट नेम कॅर 25 नॉट नल. ओके, मग मी जर त्या पर्टिक्युलर नेम या कॉलमला जर नॉट नल हे जर कन्स्ट्रेंट असाइन केलेलं असतं किंवा याच्यामध्ये मी हा जो कॉलम ऍड केलेला नाहीये, मग त्याच्यामध्ये सिटी असेल आणि सॅलरी असेल, त्यांना जर मी नॉट नल या व्हॅल्यूज असाइन केलेल्या असत्या तर याच्यामध्ये या नल व्हॅल्यूज ऍक्सेप्ट झाल्या नसत्या. दॅट मीन्स नॉट ऍक्सेप्टेड दी नल व्हॅल्यूज फॉर दी पर्टिक्युलर column city and salary, and for that there is a need to assign the not null constraint. म्हणजे जेव्हा टेबल क्रिएट केला जातो तेव्हा नॉट नल हे त्याला काय करावं लागलं असतं, असाइन करावं लागलं असतं. ओके, तर ह्या इन्सर्ट व्हॅल्यू करतो तेव्हा आपल्याला या कन्स्ट्रेंटची गरज असते. मग त्याच्यामध्ये हे नॉट नल असेल, चेक कन्स्ट्रेंट असेल, डिफॉल्ट कन्स्ट्रेंट असेल, प्रायमरी की कन्स्ट्रेंट असेल, युनिक कन्स्ट्रेंट असेल. आता प्रायमरी की ही एक इम्पॉर्टंट कन्सेप्ट आहे. प्रायमरी की म्हणजेच काय, तर त्याच्यामध्ये आपण डुप्लिकेट व्हॅल्यूज काय करू शकत नाही, इन्सर्ट करू शकत नाही. पण त्याच्यामध्ये जर प्रायमरी की नसेल तर आपण रिपीटेडली त्या व्हॅल्यूज काय करू शकतो, असाइन करू शकतो. ओके, तर प्रायमरी कीचं सुद्धा एक एक्झाम्पल सांगते तुम्हाला. बघा याच्यामध्ये जर आता एम्प्लॉई आयडी 104 हे रेकॉर्ड ऑलरेडी तर प्रेझेंट आहे, अगेन मी एम्प्लॉई आयडी 104 असणारा जर रेकॉर्ड इन्सर्ट केलं तर ते होणार आहे, कारण याच्यामध्ये आपण ह्या एम्प्लॉई आयडी कॉलमला प्रायमरी की असाइन केलेली नाहीये. इथे बघा एम्प्लॉई आयडी इंट, पण याला प्रायमरी की असाइन केलेली नाहीये. त्यामुळं जर एखादा एम्प्लॉई आयडी असेल तर तो रिपीट आयडी आपण यूज करू शकतो जर त्याला प्रायमरी की नसेल तर. पण मोस्ट ऑफ दी प्रायमरी की असाइन करायची असते, कारण आयडी हे काय असतात, युनिक असतात. म्हणजे प्रत्येक एम्प्लॉईला एकच आयडी असू शकतो, दोन एम्प्लॉईजना एकच आयडी असू शकत नाही. सेम सपोज जर स्टुडंट टेबल असेल तर त्याच्यामध्ये प्रत्येक स्टुडंटला रोल नंबर सेपरेट असणार आहे. दॅट मीन्स each student have only one roll number. Okay, there is no roll number for two student which is same. म्हणजे दोन स्टुडंट साठी एकच रोल नंबर नसणार आहे. तर डेटाबेस मध्ये सुद्धा या व्हॅल्यूज त्याच टाइप मध्ये स्टोअर व्हायला हवे असतात, तर त्याच्यासाठी आपण ही प्रायमरी की यूज करू शकतो. ओके, तर आता बघा याच्यामध्ये जर प्रायमरी की असाइन केलेली नसेल तर काय होतं, तर मी रिपीटेड 104 आयडी असणारच रेकॉर्ड काय करणार आहे, इन्सर्ट करणार आहे.
ओके, क्वेरी ओके, दॅट मीन्स दी क्वेरी इज इन्सर्टेड, म्हणजे त्याने ऍक्सेप्ट केलेलं आहे की त्याच्यामध्ये अगेन जर मी 1054 इन्सर्ट केलं तरी सुद्धा ती व्हॅल्यूज याच्यामध्ये इन्सर्ट होणार आहे. ओके, बघा याच्यामध्ये 104 104 दोन रोज काय झालेले आहेत, सेम एम्प्लॉई आयडी चे इन्सर्ट झालेले आहेत. पण याच्यामध्ये जर प्रायमरी की दिलेली असेल पर्टिक्युलर कॉलमला तर त्याच्यामध्ये या डुप्लिकेट व्हॅल्यूज इन्सर्ट केल्या जाणार नाहीत. ओके, so this is the insert command. That is, the insert command is used for inserting the data into the table, and the select command which is used for showing the data which is inserted into the table. Okay, so insert command समजली असेल सर्वांना. ओके, इथे तुम्हाला बुक मध्ये पर्टिक्युलर इन्सर्ट कमांड कशासाठी यूज करतात त्याचा मीनिंग दिलेला आहे, त्याच्यानंतर त्याचा सिंटॅक्स आहे आणि त्याचं एक्झाम्पल आहे तिथे. ओके, देन द नेक्स्ट इम्पॉर्टंट कमांड विच इज डिलीट. ओके, डेटा मॅनिप्युलेशन लँग्वेज मध्ये आपण फर्स्ट बघितलेली आहे इन्सर्ट, देन वी स्टडी अबाउट दी सेकंड कमांड विच इज डिलीट कमांड. ओके, सो आपण डीएमएल स्टेटमेंट मध्ये ड्रॉप कमांड बघितलेली होती. ओके, सो देयर इज अ डिफरन्स बिटवीन ड्रॉप अँड डिलीट कमांड. ड्रॉप कमांड इज युज्ड टू डिलीट होल टेबल. होल टेबल डिलीट करू शकतो आपण ड्रॉप कमांडचा यूज करून. पण डिलीट कमांडचा यूज करून काय करू शकतो, तर डिलीट कमांडचा यूज करून आपण याच्यामध्ये जे काही रोज इन्सर्ट केलेले आहेत, ओके, रेकॉर्ड्स, दॅट रेकॉर्ड्स आर डिलीटेड बाय युजिंग डिलीट command or delete statement. So delete statement is used to delete some or all records from existing table. एक किंवा एकापेक्षा जास्त किंवा overall all rows are deleted from the table by using delete command. So the syntax for delete command is delete from table name where condition. For example, delete from employee where employee ID and its condition. सपोज याच्यामध्ये मला जर ओव्हरऑल ऑल रेकॉर्ड्स डिलीट करायचे असतील तर मी काय यूज करू शकते, डिलीट स्टार फ्रॉम EMP. ओके, या टाइप मध्ये मी ओव्हरऑल रेकॉर्ड्स डिलीट करायचे असेल तर ते कमांड मी इथे यूज करू शकते. पण याच्यामध्ये मला काय करायचे आहे तर पर्टिक्युलर कंडिशन देऊन एखादं रेकॉर्ड डिलीट करायचं असेल. आपण जर याच्यामध्ये कंडिशन दिलेली नसेल तर त्याच्यामध्ये ओव्हरऑल रेकॉर्ड्स काय केले जातात, डिलीट केले जातात. तर त्याच्यासाठी आपल्याला एखादा पर्टिक्युलर रेकॉर्डच डिलीट करायचा असेल तर त्याच्यासाठी आपण काय करू शकतो, तर ही डिलीट कमांड यूज करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल बघा याच्यामध्ये काय झालेलं आहे की मी हे 104 एम्प्लॉई आयडी असणारे रेकॉर्ड्स रिपीटेड इन्सर्ट झालेला आहे. पण याच्यामध्ये मला काय करायचं आहे की एम्प्लॉई आयडी हा युनिक असला पाहिजे आणि ह्याच्यामध्ये हे बाय मिस्टेक हे जर एम्प्लॉई आयडी रिपीट असणारं रेकॉर्ड इन्सर्ट झालं, ओके, जर प्रायमरी की असाइन केलेली नाहीये आणि तरी सुद्धा मला व्हॅल्यूज इन्सर्ट करायचे आहेत आणि याच्यामध्ये जर फॉर एक्झाम्पल हे रिपीटेड झालेलं आहे किंवा मला एखादं रेकॉर्ड डिलीट करायचं आहे, कोणतंही रेकॉर्ड असेल तर त्याच्यासाठी डिलीट कमांडचा यूज होऊ शकतो. ओके, सो जस्ट हियर डिलीट फ्रॉम EMP, that is table name, delete from EMP where give the condition. त्याच्यामध्ये कोणतीही कंडिशन आपण यूज करू शकतो. where एम्प्लॉई आयडी, ते कॉलम नेम यूज करायचं जे आपण टेबल क्रिएट करताना यूज केलेलं आहे. स्मॉल EID हे लिहिलेलं आहे तर त्याच्यामध्ये कंडिशन देताना सुद्धा तेच यूज करायचं आहे. ओके, तर याच्यामध्ये तुम्ही अनदर नेम यूज करू शकत नाही. सपोज एम्प्लॉई आयडी इज इक्वल टू 104. त्याच्यामध्ये मी जर 104 इन्सर्ट केलं तर त्याच्यामध्ये हे दोन्ही रेकॉर्ड काय होणार आहेत, डिलीट होणार आहे. तर त्याच्यासाठी मी दुसरं रेकॉर्ड डिलीट करणार आहे याच्यामधून. एम्प्लॉई आयडी इज इक्वल टू 106. ओके, डिलीट फ्रॉम EMP वेअर एम्प्लॉई आयडी इज इक्वल टू 106. म्हणजे EMP टेबल मधून असं रेकॉर्ड डिलीट करायचं आहे की ज्याचा एम्प्लॉई आयडी 106 आहे. ओके, सो आय एम डिलीटिंग दॅट पर्टिक्युलर रो
and after that I'm checking that row is deleted or not. For that I'm taking select command, that is select star from EMP. Okay, just see here the 106 record is deleted. याच्यामधून 106 हे रेकॉर्ड काय झालेलं आहे, डिलीट झालेलं आहे. समजलं? आता हे आपण आयडी वरून करू शकतो. तर याच्यामध्ये आपण टेबल मधला कोणताही कॉलम काय यूज करू शकतो, याच्यामध्ये यूज करू शकतो. आता याच्यामध्ये बघा, याच्यामध्ये हे जे 104 आहे, तर ह्याचं जे काही सिटी आहे तर ती सिटी काय आहे, मुंबई आहे. तर मला असा रेकॉर्ड डिलीट करायचा आहे की या सिटीमध्ये ज्या एम्प्लॉईची सिटी मुंबई आहे असं रेकॉर्ड काय करायचं आहे, डिलीट करायचं आहे. तर त्याच्यासाठी मी कशी क्वेरी यूज करू शकते, तर डिलीट फ्रॉम EMP वेअर सिटी इज इक्वल टू, त्याच्यामध्ये सिटी हे काय आहे, तर पर्टिक्युलर कॉलम आहे आणि त्या सिटीचा डेटा टाइप काय आहे, तर सिटी या कॉलमचा डेटा टाइप आहे व्हेरकॅर, दॅट इज कॅरेक्टर डेटा टाइप आहे. तर जेव्हा एखादी कंडिशन आपण यूज करणार असू तेव्हा त्याच्यामध्ये कंडिशन देताना ती सिंगल कोट मध्ये द्यावी लागते. जसं आपण इन्सर्ट व्हॅल्यू करताना सिंगल कोट मध्ये देतो, तेव्हा डिलीट कमांड यूज करताना सुद्धा त्याच्यामध्ये जी व्हॅल्यू पास करणार आहोत ती सिंगल कोट मध्ये द्यायची असते. ओके, मुंबई, डिलीट फ्रॉम EMP where city is equal to Mumbai, and after that give the semicolon. Okay, the query is executed successfully. After that check that particular row having the city Mumbai is deleted or not. मुंबई सिटी असणारा पर्टिक्युलर रो कोणता आहे, तर 104, नेम इज नितीन, सिटी इज मुंबई and salary. Check here that particular record is deleted from this particular table. EMP टेबल मधून ते रेकॉर्ड काय झालेलं आहे, डिलीट झालेलं आहे. सो दिस इज द यूज ऑफ डिलीट कमांड. डिलीट कमांडचा हा यूज आहे. डिलीट केल्यानंतर आपण सिलेक्ट स्टेटमेंट यूज करून बघू शकतो की त्या पर्टिक्युलर टेबल मधून व्हॅल्यूज डिलीट झालेल्या आहेत की नाही. ओके, देन द नेक्स्ट कमांड इज अपडेट कमांड. So insert statement is used, update statement or update command is used to modify the records present in the existing table. Suppose we want to change any of the data which is stored in the table. So we use update command. म्हणजे टेबल मध्ये जो डेटा इन्सर्ट झालेला आहे आणि त्याच्यामध्ये जर काही चेंजेस करायचे असतील तर ते चेंजेस आपण अपडेट कमांडचा यूज करून करू शकतो. So we change that particular data with update command. For that we use update table name, set column name and its values where condition. Okay, so for example see here, syntax वरून तुम्हाला समजणार नाही पण त्याच्यामध्ये जे एक्झाम्पल आहे तर त्याच्यावरून तुम्हाला समजेल. अपडेट एम्प्लॉई set employee ID is equal to 1003 where name is equal to Suhas. So the name is Suhas, then its employee ID is 1003 which is updated, and to check that updated values, for that we use select statement or select command. आपण स्टेटमेंट असंही बोलू शकतो किंवा कमांड्स असं बोलू शकतो. ओके, सो फ्रॉम this particular example we see here how the update command is used. अपडेट कमांड कशी यूज करायची हे आपण EMP टेबल वरून बघणार आहोत. ओके, सो see here there is the records available here and the record 103 having salary 10,000. ओके, तर 103 एम्प्लॉई असणाऱ्या पर्टिक्युलर रेकॉर्ड मध्ये सॅलरी काय आहे तर 10,000 आहे. Suppose I want to change that particular, suppose there is an increment for that particular employee and the salary of that particular employee is changing from the new old salary to new salary. Suppose there is the salary that is 10,000 and I want to change that particular salary to 25,000. Okay, तर या पर्टिक्युलर रेकॉर्डची सॅलरी 10,000 आहे आणि ती सॅलरी 25,000 ला काय करायची आहे, चेंज करायची आहे. तर त्याच्यासाठी या पर्टिक्युलर डेटाबेस मध्ये सुद्धा चेंजेस करावे लागतील आणि ते जर चेंजेस करायचे असतील तर त्या पर्टिक्युलर टेबल वरती म्हणजे डेटाबेस मध्ये जो काही टेबल आहे त्याच्यावरती आपल्याला अपडेट कमांड काय करावी लागेल, एक्झिक्यूट करावी लागेल.
So I want to use that particular query here, update, then give the table name EMP, update EMP set. I want to set the salary. Okay, इथे बघू शकता तुम्ही update, after that give the table name. इथे आपण टेबल नेम मेन्शन केलेला आहे. त्याच्यानंतर सेट, सेट इज द कीवर्ड which is used here. After that the condition, that is column 1 and its values, म्हणजे जी व्हॅल्यूज आपल्याला चेंज करायची आहे ती व्हॅल्यू इथं लिहिणार आहोत. So I want to change the salary from 10,000 to 25,000. Okay, the condition is given here, sorry, assigned value is given here, and after that where and condition. आता ह्याच्यामध्ये कोणत्या रेकॉर्डची व्हॅल्यू चेंज करायची आहे तर त्याची कंडिशन काहीतरी द्यावी लागेल. तर त्याच्यासाठी आपल्याला कंडिशन कोणती, तुम्ही जे काही रिमेनिंग कॉलम्स आहेत तर ते रिमेनिंग कॉलम्स यूज करून कंडिशन काय करू शकता, असाइन करू शकता. सो आय वॉन्ट टू गिव्ह द कंडिशन हिअर वेअर एम्प्लॉई ID इज इक्वल टू 103. ओके, म्हणजे हा जो रेकॉर्ड आहे ज्याची सॅलरी 10,000 आहे त्याचा एम्प्लॉई ID काय आहे तर 103 आहे. तर त्याच्यासाठी मी इथे कंडिशन काय दिलेली आहे तर ज्याचा एम्प्लॉई ID 103 आहे त्याची सॅलरी कशाला सेट करायची आहे तर 25,000 ला सेट करायची आहे. ओके, आफ्टर दी सेमिकोलन एंटर, रो मॅच, म्हणजे याच्यामध्ये एक रो मॅच होते तर त्यामुळे ती व्हॅल्यू काय केलेली आहे इथे चेंज केलेली आहे. अँड आफ्टर दॅट टू चेक दॅट पर्टिक्युलर व्हॅल्यू इज अपडेटेड और नॉट वी यूज हिअर सिलेक्ट कमांड, select star from EMP and give the semicolon. Check here. This is the old record, that is 103. Tanuja, city is Chiplun and salary is 10,000. Okay, and after updating that particular record, see here employee ID is 103, name is Tanuja, city is Chiplun and salary is 25,000. म्हणजे जी आपण व्हॅल्यू इथे चेंज केलेली आहे ती इथे अपडेट झालेली आहे. ओके, so this is the use of update command. So in this lecture we just study about that particular commands, and these are the important, that is insert, delete and update. Okay, so there is any problem related to this query then say me. Okay.